ये जो प्रश्न है हिंदी गुजराती कच्छी तो जो भी है वो क्योंकि आंसर तो मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये जो बाम्बू से जो सीएनजी का प्रोसेस क्या फर्मेंटेशन होता है? हाँ, फर्मेंटेशन ही है एक्चुअली। जैसे गोबर गैस यूनिट है, इसी तरीके से बाम्बू का छोटा चिप्स बनाया जाता है और चिप्स को डाइजेस्टर बैग में डालते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ वो उसका बायो फर्टिलाइजर दे देगा, दूसरी तरफ से गैस एक अलग फर्मेंटेशन बॉक्स में जा करके फिर सेपरेटर लगेंगे और वो अलग अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन, मीथेन और 2-3 गैस निकलती है और फिर आपका सीएनजी वो कंप्रेस नेचुरल गैस उसका फुल फॉर्मेट है। वो आपको 25 एकड़ चाहिए, उसमें एलपीजी भी लगता है क्या? एलपीजी अलग हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया वो। यूनिट लगा यूनिट लगाने के लिए 25 एकड़ लगेगा, जिसमें यूनिट लगेगा छोटा 2 से 2.5 एकड़ का, और बाकी की जो जमीन रहेगी वो कच्चा माल रखने के लिए। जैसे शुगर फैक्ट्री आती है तो गन्ने के ट्राले खड़े रहते हैं, ऐसे बाम्बू जब कट के आएगा तो उसके लिए 10 से 20 एकड़ जमीन ऐसी चाहिए जहाँ पर वो पड़ा रहेगा। हाँ, खुले में पड़ा रहेगा। बायोमास उसका बायोमास, यस। और इसमें कुछ सब्सिडी है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी 31 दिसंबर तक था गुजरात को छोड़कर। अभी मेरे पास डेटा आया है कि गुजरात को आगे का नया जीआर जो बनेगा उसमें ले लिया गया है, तो अब नए सब्सिडी के डेटा अभी आए नहीं है, वो आएंगे जून, जुलाई, अगस्त में। कितना परसेंटेज थी पहले इसमें जो सब्सिडी था, गवर्नमेंट का ये मानना है कि 240 रुपए एक पौधे पर खर्च आता है प्लांटेशन टू 3 साल में। तो गवर्नमेंट ने उसको 2 भागों में पार्ट किया कि 120 रुपए किसान खुद वहन करे और 120 रुपए गवर्नमेंट एज ए सब्सिडाइज दे किसान के खाते में। 50% सब्सिडी 50%। तो पहले साल आपको मिलेगा 60 रुपए, अगले साल 36 रुपए, अगले साल 24 रुपए। तो 3 साल तक आप बाम्बू को मेंटेन भी करो, ध्यान भी रखो, और 3 साल बाद उसकी खुद की इनकम आएगी तो आपको जरूरत नहीं रहेगी। इसमें एक बात मैं बतलाना भूल गया था, आगे भविष्य में इसमें कार्बन क्रेडिट आने वाला है। तो बाम्बू, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो मैंने डेटा लिया है, थोड़ा जल्दी और अति संयुक्ति हो जाएगी, बाम्बू आपके खेत से कटेगा या नहीं कटेगा तो भी कार्बन क्रेडिट का आपको 20 से 25 हजार मिलेगा, सारे डेटा कंप्लीट होने के बाद। अभी कुछ बड़ी कंपनियां, बड़े लोग जिनको कार्बन क्रेडिट के सारे डेटा मालूम है, वो सब ले रहे हैं। ग्राउंड में किसान तक कार्बन क्रेडिट शब्द अभी पहुंचा नहीं है। नहीं पहुंचा है, मालूम भी नहीं क्या है ये कार्बन क्रेडिट? वायुमंडल से आपके द्वारा क्या ऐसा काम किया जा रहा है जो वायु प्रदूषण न हो और ऑक्सीजन लेवल बढ़े। इसमें आपने गंदी हवाओं को शोषित करवाया आपके खेतों से और ऑक्सीजन लेवल बढ़वाया, तो ये कार्बन क्रेडिट इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उनको ये कंपल्सन दिया गया है कि या आप खुद हाँ, रिप्लेनिश करो या कार्बन क्रेडिट परचेज करो। Yes. तो पैसा वो कंपनियां देगी आपको टू बाय द कार्बन क्रेडिट। यस यस। तो ये जो कंपनियां कार्बन प्रोड्यूस कर रही है उनको पेनल्टी भी है क्या? पेनल्टी उनको यही है कि आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाओ, या तो आपकी खुद की लैंड में या किसी को हायर करके उनसे प्लांटेशन करवाओ जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए और तापमान को कम करे। ये प्रोग्राम हो गया शॉर्ट में कार्बन क्रेडिट। तो यानी उनके ऊपर पेनल्टी नहीं है। ये कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल कंसेप्ट है, और उसमें जैसे अपने यहाँ शेयर मार्केट होती है, ऐसी कार्बन मार्केट वहाँ क्रिएट की गई है, जिसमें जो कंपनियां ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है वो कंपनियां आपसे कार्बन क्रेडिट खरीदेंगी। उसको कंपलसरी है खरीदना, कंपल्सरी। इसीलिए आपको वो कंपनी पैसा देगी। आपके पास से जितना कार्बन टन्स में इसकी गिनती होती है वो कार्बन का पैसा आपको चुकाएगी, और आपके पास कार्बन क्रेडिट की आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। वो सर्टिफिकेट आप बेचेंगे तो वो आपको पैसा देगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है वर्ल्ड में। सरल भाषा में यही है कि आपके खेतों में कितने पेड़ हैं, सरल भाषा में यही छोड़ा। पेड़ रखो, काटो मत और पैसे कमाओ, बस ऐसी बात है। आपने कुछ ऐसा ये बताया बहुत बड़ी कि बात 25 होने जा रही है, लेकिन यहाँ की सरकार इसमें और आगे बढ़ेगी तब इसको बढ़ावा मिलेगा। जी। आपने कुछ ऐसा बताया कि 25 एकड़ आप
अगर इन्वॉल्व होंगे तो अब आप जो रुपया खरीदेंगे बनवाना। और प्लांट लगाएंगे। यस तो ये खरीदने के जार बाद हुआ सस्टेनेबल होगा। रहता है मॉडल, मतलब खरीदने की कॉस्ट एवरेज आप 3 लाख हवामानी पकड़िए, कार्बन 4 लाख जार पकड़िए, खेचे। टोटल सीएनजी यूनिट जो है एक ही खेचे थे। सीएनजी यूनिट जो है वो 35 सीआर का यूनिट है। उसमें जमीन की कीमत भी आ गई, सब कुछ आ गया। और आपको मैंने जो सतत करके पोर्टल बताया उस पर आप सर्च करोगे सारा डेटा मिलेगा। मतलब करंट जो आपने मार्केट कॉस्ट पकड़ी होगी लैंड की, यस व्हाटएवर, लेकिन हमने 10 लाख रुपए के लगभग पकड़ा है। बाकी वो प्रोसेस प्लांट का यूनिट का खर्चा वगैरह सब मिल करके तो किसी क्षेत्र में 2-2.5 लाख है, कहीं पर 15 लाख है। वो तो ये प्लांट किधर अभी ऑपरेशनल है? अभी ये सीएनजी ऑपरेशनल पूना में 1 टन पर डे सीएनजी का रेडी है डेमो के लिए, देखने के लिए। आपके बड़ौदा के पास कोई जगह है जहाँ गोबर से सीएनजी बन रहा है। बाम्बू मिशन जो रिसर्च एंड डेवलप सेंटर है गढ़चिरौली में नागपुर के पास, वहाँ पर 1 टन का डेमो प्लांट है। बाम्बू टू सीएनजी इंडिया में मैं पहली बार लेकर के आ रहा हूँ, जो बायोमास से सीएनजी बनाएगा। और अनेक बड़ी नगर पालिकाओं में नगर पालिका वेस्ट से सीएनजी बन रहा है। भी बन रहा है। एज ए किचन वेस्ट, नगर पालिका वेस्ट जो है बायोमास जिसमें है उससे सीएनजी बन जाएगा। लेकिन बाम्बू से कम, बाम्बू से ज्यादा बनेगा। वायबल है। बाकी के जो वो renewable है। बाय प्रोडक्ट्स है वो क्या करते हैं? बाम्बू उगता रहेगा, आप उसमें यूज करेंगे, हर तरह नया मिलेगा। सीएनजी यूनिट है वो 35 करोड़ का है पूरा। यस तो वो सब्सिडाइज है या फिर नहीं मिलता है उसमें? सब्सिडाइज। वो सब्सिडाइज पूरा गवर्नमेंट करती है कि अपने को पूरा पैसा लगाना पड़ता है? गवर्नमेंट का कोई भी काम करोगे पहले खुद को सब लगाना है, फिर फाइलें बनाना है, कागज तैयार करना है, और जुगाड़ होगी तो आगे आपका पास करवाना है तो आपको सब्सिडी मिलेगी, ये निश्चित है। उस पर कितनी सब्सिडी? बिल्कुल 50%। यस अब वो उनके हिसाब से प्रोजेक्ट पर 50% है। उन्होंने शायद 20 सीआर तय किया है, तो 20 सीआर पर 50% मतलब 10 सीआर आपको मिल सकता है। लेकिन मैंने जो समझा है कि जमीन भी खरीदना पड़ेगी और सब नया नया कुछ करना पड़ेगा, नया जगह होगा, कर्मचारी नए हायर होंगे, तो वो सारा एक अगर ओरा बनाते हैं तो 35 तक जाता है। सब्सिडी के लिए मैंने जहाँ तक समझा है, कोई काम करने आगे बढ़ो मत। नहीं नहीं, ये सब्सिडी के लिए नहीं है, खाली वो जानकारी बाय के लिए प्रोडक्ट मैं कर रहा है कि हूँ। आपने लगा दिया, गवर्नमेंट मदद कर रही है, आप फाइल लगा दो, मिल जाएगा, बहुत अच्छा। ये तो क्या है, मेरे एक मित्र ने 110 एकड़ में बाम्बू लगाने का प्रोजेक्ट चालू कर दिया यस हमारे यहाँ गांव में ही। ओके तो मैं अभी ये जो बाम्बू के, मैं उसको बोला तू बाम्बू क्यों लगाया, तो पानी सोच लेगा। हाँ। बोला नहीं, अभी बाम्बू का थियरी बदल गया है। मैं बदल बोला, गया। आज जा जो थी बदल गया थियरी यस 110 एकड़ सिर्फ बाम्बू उगाने के लिए ली। बाम्बू में क्या है कि बाम्बू पानी इसलिए नहीं खींचता, उसकी धड़क बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है। नीलगिरी का काम है ना, हाँ तो नीलगिरी चूसेगी आपको। ऊपर ही रहता है। नीलगिरी में जो जड़ें है ना हाँ। बहुत गहरी है, तो वो नीचे से लाएगी। बाम्बू का तो बहुत जड़ें ज्यादा गहरी नहीं है, मतलब इसलिए कोई पानी की सोच लेगा, इससे कोई हमारे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, वो उसने ये प्रोजेक्ट में अभी उसके साथ फोकस करा। और जो चंदन का बताया था आपने, चंदन, एक मिनट, चंदन पे जाने से पहले मैं एक मिनट थोड़ा इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। सर को कहीं और जगह जाना है, तो युवराज जी अपने साथ बलराम जी और धनजी भाई हैं। युवराज जी कुछ टेस्टिंग के बारे में बताना चाहते थे, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग के बारे में, वो बता देंगे। उसके बाद अपन चंदन का प्रश्न लेंगे। नहीं, चंदन का है तो कोई चंदन की कोई बात है तो आपको चंदन में कोई तकलीफ नहीं। अपना चंदन जो अपना सूखा विस्तार है ना, ऐसा नहीं है कि उधर मतलब कर्नाटक में होता है। कर्नाटक की बात तो ठीक है, कर्नाटक में होता ही है, पर अपने यहाँ भी हो सकता है। यहाँ सूखा विस्तार है ना, कर्नाटक में जंगल जंगल है। से खेती कोई नहोતું ये है ना, समझ गए। और उसका टेक्निकल गाइडेंस चाहिए अगर अपने फार्मर्स को। वीरापने ठीक कापी है, कापीने तो कभी 500 आप रुपया बना भले अपने और कर देंगे, जो उनके स्पेशलिस्ट हैं चंदन के, जो काजरी में है, अपने ICFRI का प्रोजेक्ट चलता है वहाँ काजरी में, वो अपने भी कोलोब्रेशन में आने वाले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, मतलब साथ में, ठीक है ना। उसका आनंद जूनागढ़ दोनों जगह चल रहा है, अपने यहाँ भी इस बार आने वाला है। तो उनको जैसे कभी टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने उनको बुला लेंगे इधर, ठीक है। अभी रक्त चंदन के बारे में आपने बताया। हाँ, रक्त चंदन का तो है, वो तो बात काट सही नहीं है। सकते हैं, हाँ, लेकिन सफेद चंदन अपन काट सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो भी एक 5 एकड़ में प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो चंदन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लगाओ चंदन। चंदन की काटने के लिए कोई बात नहीं है, केवल जो लाल चंदन है ना, उसकी मतलब वो होती है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी दवाएं बनती है उसमें ना, बाकी किसी में कोई बात नहीं है।
इसमें अगर काटना है तो आप उगा तो सकते हैं ना, उगा सकते, उगाने में कोई भी फ्री के लिए कोई बात नहीं है। खाली उसको काट के एक्सपोर्ट नहीं करना। काट के नहीं कर सकते लाल चंदन में, हाँ, लाल सफेद में कोई तकलीफ नहीं है। सर इसमें ये ट्रीज में जो भी है उसमें क्या परमिशन वॉल्यूशन का सब इश्यू रहता है कट करने के वक्त? कोई इश्यू बड़ा इश्यू नहीं है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री में स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ट्री तैयार हो गया है, आप जो मामलादार है ना, अपने मामलादार को कागज लिखो कि भी हमारे को हमारा जो खेत है इसमें इतने इसी प्रकार के ट्री लगा रखे हैं और वो हमारा को काटने हैं, ठीक है। तो सिंपली जो आपके फॉरेस्ट वाला आता है आपके देखने में तो वो ठीक है रेडी हो गए हैं, वो फिर उनको देता है कि हाँ ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। आप जो प्लांट बिल्कुल रेडी नहीं हुए उनको काटना चाहोगे तो आपका खुद का नुकसान होगा उसमें, है ना। गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा फोर्स नहीं है कि आपको उन्हें काटने देगी। आपने हमारा पैम्पलेट लिया है चंदन का जो है ना प्रिंटेड, हाँ इसमें बुकलेट हाँ, उसमें लास्ट पेज देखो आप अंदर का, तो कौन से कायदे लगते हैं उसका भी रेफरेंस सब दिया है। तो आप कोई डर मत रखो, चंदन आप अगर खुद उगाते हैं, सजा किसमें है, सरकारी जंगल में उगाए वो काटेंगे वो गुनाह है, आप अपने प्लांटेशन में उगाएंगे वो गुनाह नहीं है। मंजूरी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंजूरी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो देखेंगे ना जंगल खाता हुआ। और जो कायदे उसको लगते हैं वो सब इसमें डिटेल्स दिया है, उसके हिसाब से आप समझ लें। एक्सपीरियंस इस तरह से तब भी थोड़ा सा या आउट ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है कि नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे पास जो पहले लैंड था ना मैंने जो लिया था उसमें वो गांडो बावर और देसी बावर ये 2 बावर थे उसके अंदर। अच्छा तो उसमें मुझे काफी सारे इश्यूज है वो कट करवाने में, परमिशन ये वो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने आपकी मंजूरी जमीन है? वो मेरे ही जमीन थी, मेरे नाम पे ही मतलब एवरीथिंग था, सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारे, फिर भी मुझे वो लोग कट करने नहीं दिए, इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं, आप फॉरेस्ट वालों से मत करो, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करो मामलादार को कि भी मेरे जो है इनकी उम्र पूरी होगी है, मैं कोई इसी दूसरा अलग करी ना लगाना है, ठीक है ना, ये चौपड़ी तो अलग वो करो। आपको मंजूरी दे देंगे, लेकिन वो जंगल खाता वालों को एक लिखेंगे चंदन नीचे ने एक आप भी बाप बीजा जानो आप नहीं। उनको देख करके आ जाओ, वेरीफाई कर दो, उसके बाद बे पैम्पलेट आपने हाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई नहीं काटने देंगे। इसको भी बाबर काटने के लिए क्या परमिशन की नहीं सर, देसी बावर काटने की परमिशन देखो देसी बावर बहुत सारे प्लांट है ना, बहुत सारे प्लांट में मंजूरी जो नहीं है, मतलब चंदन तैयार किया था 12 साल हो गया, अब वो देखते हैं कि उसमें सिस्टम है कि उसमें वो गलत तैयार हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अगर तैयार होने की तैयारी है फिर आप जल्दी काटोगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए वो कहते हैं कि 2 साल रुक जाओगे, इसको तो आपका प्रोसेस में है कंप्लीट होने दो। जब घर बनने का टाइम आता है और आप काट दोगे तो नुकसान आपको ही होगा ना, सही बात है कि नहीं। तो फॉरेस्ट वाले वैसे कोई तकलीफ नहीं करते हैं, लेकिन फायदा देखते हैं कि भाई आपको फायदा होने वाला है तो ठीक है, ठीक है ना, वो तो मना नहीं करते हैं। मेरे साथ कुछ मृदा परीक्षण का बतलाने वाले थे। अच्छा, आपका जो पहले बात हो रही थी कि भाई आपको जमीन और पानी की टेस्टिंग करानी है किसी भी तरह की, ठीक है ना, तो आप दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी करवा सकते हैं, वहाँ सारी फैसिलिटी है, ठीक है। यह आपके नज़दीक भी पड़ेगा, दांतीवाड़ा SB जहाँ से मैं आया हूँ पालनपुर के पास में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ सारी फैसिलिटी है। जो भी आपको टेस्ट कराना है ना वहाँ सैंपल ले आओ, आपका इजीली टेस्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंटली हो जाएगा कि कुछ दिन रुकना? हाँ इंस्टेंटली मतलब आप भेज दो या तो नहीं, अगर भेजते नहीं अगर हम आते हैं तो एक दिन में हो जाएगा कि नहीं? वो हाँ, एक दिन में तो दूसरा भी लाइन होती है, काफी लोग आते हैं, तो हो सकता नहीं हो, आप सैंपल वहाँ पूछवा दो एक बार, या तो जितने जैसे 10, 5, 20 खेडूत जितने भी करवाना चाहते हैं ना तो एक साथ उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग करके भेज दो, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। સેમ્પલ સર અલગ અલગ જગ્યાએથી લેવાનું છે, सैंपल જમીનમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી લેવું પડે। अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा। કેટલો ખર્ચ હોगा? खर्च तो फिक्स है, गवर्नमेंट से कोई ज्यादा खर्च तो नहीं होगा, 100 ખાડો કરીને લેવું પડે કે ઉપરથી જ આપણે સોઈ લઈ જઈએ? ઉપરથી થોડી માટી સાઈડ ઉતાર લો, એટલે કોઈ આપને ઝાડ ન કે કોઈ બીજા કોઈ કચરો પડી હોય ને તો થોડો સાઈડ નું કરવું પડે, કેમ કે પછી કચરો તમારે આવે ને તો તમારે રીડિંગ ખોટી આવે, તો થોડો ઉપરથી કચરો નિકાલ દેવો। અડધો ફૂટ ખાડો ખોદીને લઈ આવીએ તો ઓકે થઈ જાય ને? हाँ ओके થઈ જાય, અડધો ફૂટ નહીં ખોદવાનો, ઉપરથી ખાલી થોડી
આપણે મામૂલી એક અંગ આગળ એક અંગ ઉપર અને આપણું 10 એકરનું ખેતર હોય તો 10 ઠેકાણેથી ક્યાંથી લેવાની? એક જ 10 ઠેકાણેથી ઠેકાણેથી એટલે આપણા આખા ખેતમાંથી 4-5 વીઘાથી લઈ લેવો, બરાબર? આપણા ખેતનો કે રિપ્રેઝન્ટેશન આવ્યું આખાનું, બરાબર? લઈને પછી મિક્સ કરીને એક સેમ્પલ કરી દેવું, બરાબર? તમને એવું લાગતું કે એક બહુ ઊંચો વિસ્તાર છે, એક નીચો છે, એક આપણે ક્ષારવાળો છે, એક સારો છે, એક પથરાળ છે ને એક ઓલું હે ને? છે. હા. તો તમને લાગે કે ભાઈ આખા ખેતરમાંથી 2-4 જુદા જુદા પડતા હોય ને વિસ્તાર, તો જુદું જુદું સેમ્પલ લઈ લેવું. જુદું જુદું લઈને પછી તમારે કોથળી પેક કરીને પછી તમારે બધી માહિતી તમારે લખવી પડે. હા, તમે જેમ માહિતી લખશો ને, હા East, west, south, north બધું લખીને મોકલશું કે આ ખૂણામાંથી લીધી હા, છે તો ખૂણામાંથી ચાલે ને? લીધો તો પછી તમે છે ને 1 થી 5 નંબર આપી દો. 1 નંબર શું છે તમને ખબર છે, 2 નંબર શું છે તમને ખબર છે, 4 નંબર શું છે તમને ખબર છે, એ તમે લખીને રાખો કે મારા ઓ જો છે ઉપરવાળા વિસ્તારનો છે, ઓ નીચાવાળાનો છે, ઓ ક્ષારવાળાનો છે, ઓ સારા લેવલવાળો છે, ઓ ડુંગરાળ વિસ્તારનો છે, તમે લખીને રાખો. એમાં ખાલી 1 થી 5 નંબર તમે લખશો, તમારું નામ લખશો ને, તો તમારા જોડે બધી માહિતી બીજી છે તમારા જોડે, બરાબર ને? એટલે તમે બધું લખીને તમારે પાણીની ટેસ્ટિંગ કરાવી હોય કે જમીનની કરાવી હોય કે તમારે કોઈ ખાતરની કરાવી હોય, જો બી તમારે ટેસ્ટિંગ કરાવી હોય ને ત્યાં છે બધી વસ્તુ. સર કુરિયરમાં મોકલાવ્યું તો ચાલે? કોરિયર મોકલાવો તો પણ ચાલે, બરાબર ને? પછી કોઈ ચાર્જ તમારે ભરી દેવો પડે, એવું છે સિસ્ટમ. ઠીક છે ને? કોઈ તકલીફ નહીં. આ તો પ્રોસેસમાં આવે એટલે થઈ જ આવે સેમ્પલ, તો કોઈ તકલીફ નહીં. હજી વર્ષ આ જમીન હોય બરોબર, વચ્ચે ખાલી સેમ્પલ આપી હાલે. ક્યાંથી? હા, વચ્ચેથી લઈએ સેમ્પલ, એ ખાલી આપી તો હાલે. ભાઈ તમારો ખેતર છે ને હા. બરાબર લેવલ છે, હા. કોઈ તકલીફ નથી, તો 4-5 જગ્યાએ જુદી જુદી જગ્યાથી લઈને પછી બધું ભેગું મિક્સ કરી દેવું, એક સેમ્પલ થઈ જશે, મોકલી દેવું. તમને લાગે કે ભાઈ મારો ખેતર મોટો છે અને એક બાજુ એક ખૂણામાં પેલો ક્ષારવાળો છે કે નીચો પડે છે વધારે, એક ઘણો ઊંચો પડે છે, એટલે નીચાવાળામાં તમારે પોષણ સારો મળે છોડને, ઉપરવાળા જો હલકી જમીન છે, બરાબર? એટલે હલકી જમીનનો જુદો, સારી જમીનનો જુદો, એટલે 2 સેમ્પલ થઈ ગયા, બરાબર ને? બરાબર લેવલ છે કે એક સરીકો ખેતર છે તો એક સેમ્પલ કરી દો, 8-10 5-4 જગ્યાથી લઈને સારો મિક્સ કરીને મોકલી દો. અને પાણીનો સેમ્પલ તમારે મોકલવું હોય ને તો બોરના 5 મિનિટ ચાલવા દેવો, બોરને 5 મિનિટ ચાલવા દેવો, પછી તમારે પેલી કોઈ બોટલમાં લઈને બધી લેબલિંગ કરીને કમ્પ્લીટ કરીને પછી મોકલી દો. ઠીક છે ને? એટલે નોંધ તમારે કાગળમાં પણ રાખવાની ઘેર અને ત્યાં પણ મોકલી દો, કોઈ ચિંતા નહીં, બરાબર ને? 12 મહિના કામ ચાલે છે, કોઈ ચિંતા નહીં. તમારે ગમે અત્યારે મોકલશો ને ત્યાં મળી જશે, બરાબર ને? અને એડ્રેસ જોવો તો તમે એડ્રેસ લખી લેવો, એના ત્યાંનું સરનામું. કે આપણે મનોજભાઈ છે ને, મનોજભાઈ બધી ખબર છે એને આપણે પણ લખાવો તો લખી લઈએ. હા લખી લો. નાથુલા યુનિવર્સિટી. હા એમ લખો, બાયોસાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર, SD એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, SD એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર, તાલુકા દાંતીવાડા, જિલ્લો मतलब डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा. ठीक है ना? ऊपर जो તમે લખ્યો ને બાયોસાયન્સ ના ઉપર લખજો આપણે યુનિટ હેડ, હા યુનિટ હેડ, ठीक है ना? यूनिट हेड एंड इंचार्ज, ठीक है ना? ત્યાં સેમ્પલ મોકલાઈ દેવું એટલે તમારે બધું ટેસ્ટિંગ થઈ જાય. ઠીક છે? ઝાડ સંબંધી તમારે કોઈ તકલીફ હોય ગમે તે તમે ફોન કરો, કોઈ તકલીફ નહીં. ઠીક છે ને? હા દેખો જોતી હોય ના બોલો ને. ના તમે માઇક બરાબર પકડો તો બરાબર. હા મેં કહ્યું તમારે ગમે ત્યાં કોઈ મુશ્કેલી હોય ને એ મારે ઋગ્વેદભાઈ ને વાત થઈ ગઈ છે, તમે ઋગ્વેદભાઈ ભેગી વાત કરી લ્યો.
ठीक है અત્યારે ને? કામમાં છું. फोन नंबर आपको फोन नंबर હા હા फोन नंबर લીધા ને? बस, હમ. बस। बैम्बू का सैपलिंग का रेट या आपसे એટલે હરિદાદા ને જો સાંભળો हाँ आप क्या पूछ रहे थे बाम्बू के बारे में? એના ઘરે પડ્યો હે पौधे ને के रेट ओके सर थैंक यू थैंक यू सर सो मच અમે ઓયાથી લઈ આવવાના એના શાખાના મેદાને પડ્યો હે ને પણ ઈ ઓલો પોલ હે ઈ તો ઓલો ધ્વજ અને ધ્વજ પોલ મોટો હે ને આપ્યો તો ને ઉત્સવ માટે खबर लग गई आपके पीछे लगेंगे એના માટે સમજ્યા એટલે હરિદાદાને ઘરેથી લઈ જાઓ ને ઈ હરખો ન આવે ને તો ઓલો લઈ જાઓ પ્રતિકભાઈને ઘરેથી આ ધ્વજ પોલ ને ધ્વજ બે એની પાસે બે છે हाँ एग्रोफॉरेस्ट्री और हिल फॉरेस्ट्री के लिए हमने ई नहीं बीजो પડ્યો ઉત્સવનો ऑल ओवर इंडिया में हमें करना है इसीलिए मैंने सर हाँ को अभी पीछे लगा हाँ हाँ थैंक यू એટલે કે એવું હોય તો અન્ય રાત્રિનું લઈ જજો કોઈ કાંઈ નહીં કહે भैया प्लांट का पूछ रहे थे कि पौधे कहाँ से मिलेंगे। मेरा खुद का रेवा फ्लोरा के नाम से टिश्यू कल्चर लैब है, आप गूगल पे डालेंगे रेवा फ्लोरा कल्चर। हम इंडिया के पहले हम हैं जो गवर्नमेंट को भी बाम्बू दे रहे हैं और ऑल इंडिया में बाम्बू सप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ मेरे पास 10 वेराइटीज है। छोटा प्लांट जो है वो 35 रुपए का है और जो 1 साल का प्लांट आता है राइजोम वाला वो 50 रुपीज का प्लांट है प्लस ट्रांसपोर्ट। ऑल इंडिया में हम सप्लाई करते ही हैं, हमारे पास भी मिल जाएगा जी। एक साल का उसका रेवा फ्लोरा कल्चर जी रेवा यानी नर्मदा। हाइट कितना रहेगा? हाँ रेवा यानी नर्मदा बाम्बू का जो 35 रुपए वाला प्लांट है 90 दिन का है वो 1 फीट का आएगा और 1 साल का या 1 साल से बड़ा जो प्लांट आएगा अगर वो ट्रांसपोर्ट में तकलीफ होती है तो उसे काटते हैं हम क्योंकि कैरेट में भेजते हैं। लेकिन आपको देखना क्या है कि जो उसका प्लग आएगा उसमें राइजोम आना चाहिए, अंदर दबा के देखो गठान आएगी, उसकी उम्र दिखेगी, उसको बोलते हैं राइजोम वाला पेड़। तो उसमें मोर्टिलिटी नहीं आता है, मतलब 100% सस्टेनेबल रहेगा जिसका राइजोम वहाँ लेब में समय बीतने के बाद वो सर्वाइव किया है। छोटा पौधा लिया तो वो एकदम आपके घास के तिनके जैसा रहता है तो मोर्टिलिटी आ सकती है, खेत में लगाने के बाद फंगस आ सकती है, उसको कीड़ा काट सकता है। राइजोम वाला पौधा ही अच्छा रहेगा। એગ્રો ફોરેસ્ટ્રીમાં જે લોકોને રસ છે અને ખેતી અને પશુપાલન એ ત્રણે સાથે ચાલવા જોઈએ। અને એક વાત આજે તમે તમારી ડાયરીમાં નોંધી રાખજો મારા તરફથી કે આ આવતો દાયકો ખેતી ખાદ્ય ખોરાક પશુપાલનનો છે અને એમાં તમે જે રૂપિયા કમાશો ને એ તમે આગળના વર્ષોમાં નહીં કમાયા એટલા કમાવી શકશો, એટલો એનો વિકાસ થવાનો છે આખી વર્લ્ડ ઓવર। વસ્તી વધતી જાય છે, લોકોને સારી વસ્તુ ખાવા જોઈએ છે અને એ જો તમે ક્વોલિટી પેદા કરી શકતા હો તો તમારા માટે સ્કાય ઇઝ ધી લિમિટ। જે આના ઉપર ધ્યાન આપો, બીજા ધંધાઓ કરતા આ ધંધા હવે 10 વર્ષ સુધી જબરદસ્ત ચાલવાના છે, એ નોંધ કરી રાખજો। एक अंकल ने जो बात बोली है इसी पर मेरे साथ में एक वाक्य हुआ है अभी कुछ दिन पहले। मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ सजीवन फाउंडेशन से और उनके जो हेड ऑफ है नीतू बहन है राजकोट से, जो 3-4 साल से हमसे जुड़े हैं। लेकिन बीच में अभी वो 1 महीने पहले हमारे यहाँ बड़वानी विजिट किया तो मेरा मेन काम बड़ा है केले के ऊपर, बनाना फार्मिंग। ऑल इंडिया में केले के पौधे सप्लाई करते हैं हम, केले में गाइडलाइन देते हैं एज ए फार्मर कंसल्टिंग और बाईबैक भी करते हैं और केला एक्सपोर्ट भी करते हैं। केले का प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग पूरा चेन है हमारे पास। तो एक जब हम फार्म विजिट किया तो मैं किसानों को गाइड करता हूँ रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। हम कोई भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत में नहीं डलवाते हैं सीधे से। जिसको बहुत ज्यादा ऐसा है कि पेस्टिसाइड डालना है तो उसको हम फिर मना करते हैं कि गाइड करेंगे नहीं। फर्टिलाइजर डालना ही है तो उसे हम बाहर पहले कंपोस्ट करवाते हैं, उसको रेसिड्यू फ्री करते हैं, उसके बाद खेत में डीएपी या पोटा सप्लाई कराते हैं। तो इस थीम पर हम काम कर रहे हैं केले में।
उसका सूत्र का नाम है 70-30 फार्मिंग। तो नीतू बहन ने हमारे खेतों में वो विजिट किया और एक चौंकाने वाली बात बोली। हम जब केले का प्रोडक्शन लेते हैं तो उसका उत्पादन आता है एवरेजन 25 किलो। किसी फार्मर के यहाँ 18-20 आएगा, किसी के यहाँ 28-30 आएगा, एवरेजन आता है 25 किलो। तो 10 रुपए किलो अगर किसान को रेट मिलता है खेत से तो एक अच्छा रेट है। तो उसमें फार्मर को मिलेगा 250 रुपए एक पौधे से, एक ही फल कटेगा, एक लूम का। नीतू बहन ने जब हमारा 70-30 फार्मिंग का प्लॉट विजिट किया तो एक केला जो आता है लूम, उसके नीचे एक कमल आता है, जिसको हमारी साधारण भाषा में भुट्टा बोलते हैं हम, या कमल क्या बोलते हैं हम। उन्होंने जब वो 70-30 फार्मिंग विजिट किया, जब मेरे से डेटा लिए, तो हम एक ट्रेस रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में हम क्या करते हैं, किसानों के साथ क्या अप्लाई कराते हैं, कब लगाया, कौन से दिन क्या खाद डाला, एक पूरा, क्योंकि बाहर की कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है तो पूरा ट्रेस रिकॉर्ड चाहिए। तो नीतू मान ने हमें बोला कि ये कमल का आप क्या करते हो, किसान इसका क्या करते हैं, इस फूल का। तो जनरली किसान, केले का किसान, वो कमल तोड़ करके, यस ये भैया ने दिखाया है, ये लास्ट में गुच्छा जो आता है इसको कमल बोलते हैं। तो जनरल किसान इसे तोड़कर वहीं खेत में ड्रॉप कर देता है या खेत से बाहर नाले में डाल देगा, कुछ काम का नहीं है। किसान को अभी इतना और मालूम कराना, हमें अगुवाई करना पड़ेगी। जब नीतू बहन ने मुझे कहा कि बलराम अगर आप एक साइजेबल हमें कंटिन्यू रोटेशन में ये कमल दे दोगे तो हम आपसे 400 रुपए का एक कमल परचेस करेंगे रेसिड्यू फ्री, जो किसी किसान के कुछ काम का नहीं है, वो तोड़ के जस्ट फेंकता है। तो हमने बोला क्यों दे दोगे, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वाला अगर कोई सब्जी बनता है तो वो केले के कमल से बनता है, और वो केला ऑलरेडी हाई पोटाश लविंग प्लांट है, वो पोटाश बहुत शक करता है, कैल्शियम बहुत शक करता है। तो कोविड के बाद जितने बड़े बड़े पीएचडी होल्डर हैं उन्होंने कुछ डेटा निकाल लिए हैं और वो 5 स्टार होटलों में भेज दिया है कि आपके यहाँ ये सब्जियां एज ए न्यूट्रिशन सर्व करो। उनका रेट अलग है वो सब्जियां नहीं खिला रहे हैं, वो एज ए न्यूट्रिशन खिला रहे हैं। तो वहां पर बायर है जी, से ज्यादा पैसा हो, हाँ, मतलब हमें 10 रुपए किलो में 250 रुपए का लूम जो साल भर मेहनत करके किया, वहाँ दीदी ने हमें बोला कि आप इनका जितने आपके पास फार्मर्स है जो 70-30 कर रहे हैं या जो प्राकृतिक कर रहे हैं या जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, एज ए जस्ट लाइक न्यूट्रिशन वैल्यू वाले हम उसका लैब टेस्ट करेंगे और 400 रुपए पेड करेंगे। तो हमने शुरुआत में उनको बोला दीदी हमें पहली शुरुआत में 50 रुपए लूम दो, बाकी 350 रुपए आपके ट्रस्ट में रखो, क्योंकि हमारा केला प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग मैक्सिमम 50 रुपए पौधे का खर्चा है साल भर का। उस लूम से हमें 50 खर्चा मिल रहा है और बाकी हमारा केला फ्री हो रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय के लिए ऐसी बहुत सी चीजें आनी बाकी है। और जो ये ट्रस्ट ने ऐसे मीटिंगें चालू करी है, सजीवन कर रहा है, किसान पाठशाला कर रहा है, तो अब किसानों तक सारी जानकारियां नीचे तक पहुंचना चालू हो रही है और अब उनकी अर्निंग बढ़ना चालू होगी, ये भी तय है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछना चाहता था ये फूल के बारे में। एक्चुअली में हाँ। जो महाराष्ट्र में होते हैं वो सालों से ये फूल खाते आ रहे हैं। महाराष्ट्र एंड फुल साउथ ऑफ इंडिया, फुल साउथ ऑफ इंडिया ये फूल खाते आ रहे हैं सालों से, अभी से सालों से ये खाते आ रहे हैं। नहीं, हमारे वो मार्केट जनरल में वेजिटेबल करके बिकता है। वेजिटेबल करके बिकता है, यस यस, वेजिटेबल करके मुंबई में साउथ में ज्यादा बिकता है। नहीं, मुंबई में भी उतना ही बिकता है। अगर आप चेन्नई साइड जाओगे तो जैसे हम फूल गोभी, पत्ता गोभी सब्जी बिक्री इस हिसाब से अलग से बिक्री होती है। इसका अलग से बिक्री है। केले का जो ये है साउथ में तो ये सब्जी में खाते हैं। साउथ में इवन महाराष्ट्र में खाते हैं। वो जो स्टेम है उसका पूरा निकाल के अंदर का जो सफेद होता है, अंदर का जो मेन हड्डी रहता है उसका, वो बिकता है किलो के हिसाब से। अच्छा, उसका पूरा साउथ में एक मैंने वीडियो देखा था कि वो फाइबर निकालते हैं, फाइबर को पूरा सेपरेट करते हैं और उससे कपड़ा भी बनता है, बैग्स भी बनते हैं और वो डिस्पोजेबल डिशेस बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक पत्ते में से हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसान तक अभी तक पहुंची नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब फार्मरों तक अभी तक गई नहीं है ये बातें, वो हम आप मिलकर पहुंचाना चालू कर रहे हैं। तो उनका एक व्यवस्थित अर्निंग जो मतलब वेस्ट था उसमें बेस्ट हो रहा है।
ये चीजें हो सकती है आगे किसान के साथ. એક બીજી વાત કહું કે હમણાં ખેતીની પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે કિસાનના પુત્રને ખેતી કરવી નથી. તો આ એ યંગ જનરેશનને હું વિનંતી કરું છું કે તમે આ વિચાર તમારા મગજમાંથી કાઢી નાખો. ખેતીનો સોનાનો સૂરજ ઉગવાનો છે, એટલો વિશ્વાસ રાખજો. સારા કપડા વગર ચાલશે, પરફ્યુમરી વગર ચાલશે, બધા વગર ચાલશે, ખેતી વગર નહીં ચાલશે. અને ખેતી કોઈ દિવસ ગૂગલ કરી શકશે નહીં, ગૂગલ થી રોટી આવશે નહીં. આપણે પેદા કરશું એ જ મળશે. અને અબજોની વસ્તી વધતી જાય છે, એનું પેટ ગૂગલ નહીં ભરી શકે, કિસાન ભરી શકશે. એટલે આજે આટલી બધી એટલે કે આજ સુધીમાં ખેડૂતોએ બહુ વધારે એમ કે સ્ટ્રગલ કરેલો છે આપણી ઉપરની જનરેશને. હવે આજે હું પોતે M.Com B.Ed છું, એઝ એ ટીચર છું પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં. હવે આજે હું એમ વિચારું છું, ઘણા સમયથી અમારા માઇન્ડમાં કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ ખેતી તરફ આગળ વધવું. કારણ કે મારું બાળપણ છે એ ગીર સોમનાથના બગીચામાંથી આવી રીતે નાનાથી મોટો થયો એમ. એટલે હવે આજે હું મારા ફાધરને એમ કહું ને કે મારે ખેતી કરવી છે, તો મને એ એમ કહે છે કે તું મૂર્ખ છો એમ, કે તું હવે છે ને તું તારો જે ધંધો છે ને એ મૂકીને આ ન કરે એમ. પણ હવે પિતાજીને એમ લાગે કે અમારા કપડા ઉતરી કારણ કે એટલે આજે છે ને આજે એને કદાચ એવું કોઈ કહે ને કે ભાઈ આજે તમારા દીકરાને હું ખેતી તરફ લઈ જાઉં છું, તો પણ કિસાન એને ખેંચીને પાછો બીજા ફિલ્ડમાં લઈ જાય છે. શા માટે? તો કે એની ખબર નથી આગળની. કારણ કે પોતે જે સંઘર્ષ કર્યો છે ને એ સંઘર્ષ પછી હવે એને એમ જ છે કે હવે આ ફિલ્ડમાં નહીં એમ. એટલે પણ આ રીતે એટલે અમે આવી રીતે અમે બે મિત્રો એવા તૈયાર થયા છીએ કે હવે આપણે કંઈક એવું કરીએ નવીન કે જેનાથી આગળ કંઈક કામ છે ને. આ ખેડૂતોના દીકરાઓ જે ભણ્યા ગણ્યા છે એમને હવે આ વિચારવાનું છે કે કોઈકની નોકરી કરીએ કે હકાલ હળિયાપટ્ટી કરીએ એના કરતા પોતાનો ધંધો ને પોતાની ખેતીમાં સારી રીતે અને વધુ કેમ કમાવવું એની ટેકનોલોજીઓ ટેકનિકો બધી અવેલેબલ છે, એ અભ્યાસ કરીને ખેતી કરો. ચીલા ચાલુ ખેતીમાં જશો તો પૈસા નહીં મળે, એ પુરવાર થઈ ગયું છે. એટલે નવો વિચાર, નવી દિશા પકડી લો અને એમાં જ તમારું કલ્યાણ છે. આમાં બે કારણ છે. અત્યારે જે સરકારની પોલિસી છે ને, સરકારની પોલિસી આખા દુનિયામાં કોઈ પણ માણસ પોતાનો સામાન બનાવે ને તો એનો ભાવ પોતે નક્કી કરે, બરોબર? તો સરકાર MSP પોતે કેવી રીતે નક્કી કરે છે? અને અંગ્રેજોની જે પોલિસી હતી ખેડૂતોને ખતમ કરવાની, એ 1947 પછી વધારે લાખ ગણી ખરાબ કરી છે આ સરકારે. પછી બીજેપી હોય કે કોંગ્રેસ હોય કે જે બી હોય, અને અત્યારે જે કિસાનોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે ને, જો આ ફેલ ગયું ને તો વર્ષ પછી રસ્તા ઉપર ઘઉં નહીં મળે એની હું ગેરંટી આપું તમને. તમે બધા પાઉં ખવડાવશે આ સરકાર. રમણીકભાઈની વાત એકદમ સાચી છે. આપણી કાયદાઓની પદ્ધતિઓ એવી છે કે MRP બધા ઉદ્યોગો લગાડે, પોતાની કિંમત પોતે નક્કી કરે. 100 રૂપિયાની ચીજના 500 નું લેબલ મારે અને એ વેચાય, એમાં એને કોઈ સવાલ ન કરે. જ્યારે ખેડૂતના ઘઉં કે ચોખા કે દાળ એનું કિંમત ખેડૂત નક્કી નથી કરી શકતો. આ એક કમનસીબી છે અને એના જ કારણે આ દિલ્હીના આંદોલન છે. ખેડૂતને પણ આપો કે તું તમારા ઘઉંનો ભાવ આપણી જે કોસ્ટિંગ બોસ્ટિંગ ખર્ચા આવે, નફા ઉમેરીને જે કિંમત આવે એનાથી નીચે કોઈ ખરીદ ન કરી શકે એવો કાયદો લાવવાની આ જે કિસાનોની માંગણી છે બહુ સાચી છે ખેતી માટે. અને જો આ ખેડૂતને આટલી શું કહેવાય MRP જો નહીં આપશું સારી, તો એક દિવસ ખેડૂત એમ કહે છે કે હવે ખેતીનો ધંધો જ બંધ કરો, તો પછી આપણું પેટ કોણ ભરશે? આ વિશે બહુ આની માટે એક અમે જે ચર્ચા કરી હતી અમારા ક્રીડાના પ્લેટફોર્મ પર કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન શું છે. આજે દરેક જે ઇન્ડસ્ટ્રી MRP લગાવે છે દે આર વેરી ક્લિયર, એ લોકો પાસે ક્લિયર છે, એનું કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બધા બેઠા છે કે મારું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન શું છે, જમીનથી કરી અને પેલું જે અંદર પ્રોડક્ટ રો મટીરિયલ ગયું ત્યારથી બહાર આવ્યું ત્યાં સુધીની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન શું છે. મારો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બેઠો છે તો એનું પગાર શું છે એ બી એમાં
ગણતરી કરેલી હોય છે. વેરેઝ ખેડૂતના કેસમાં કોઈ જાતની કિંમત ક્યાંય કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે જ નહીં. આજે 3 મહિના પછી જે આજે હું અગર ઉઘાડું, આજે ઘરે જઈને સ્ટાર્ટ કરું તો ખેડવાથી કરી ને બી નાખી ત્યાંથી કરી અને 4 મહિના પછી જે મને મળશે, what is the cost that I have put in? I have no idea. As a farmer, खेडूत तरीके मैंने उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जिंदगी में कभी. मुझे क्या मालूम है बी इतने का आया और ये फला फला खाद इतने का आया, that's it. पर बाकी सब कौन लगाएगा, कौन जोड़ेगा? तो ये क्रीडा एक प्रयास कर रही है कि ये भी एक अवेयरनेस आपका विंडोज जैसे कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर गूगल वाले हो तो जैसे विंडोज खुल रही है तो आपकी भी विंडोज खोलिए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंड उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट राइट फ्रॉम द डे यू बाय द सीड्स बट मच बिफोर दैट. राइट फ्रॉम योर लैंड कॉस्ट टू योर पर्सनल टाइम कॉस्ट टू द टाइम इट कम्स ऑन टू द मार्केट प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट क्या है. दैट इज द वे वी वांट टू लुक एट इट. तो आंदोलन तो 100,000 आएंगे, बट इफ इट इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, आज खेडूत किस चीज के लिए लड़ रहा है अगर उसको वही मालूम नहीं है तो क्या फायदा है. तो द अवेयरनेस वी वांट टू क्रिएट इज दैट कि हाँ, एक तरफ की अवेयरनेस जागरूकता, जैसे केले के हर एक उत्पादन हर एक पार्ट का किस तरह से हो रहा है, या फिर बैम्बू का कैसे हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है तो उसमें से क्या हो रहा है. तो लेकिन हर चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. तो अ प्लान आप शुरू करो, ठीक है. आज रात को आप सब जो भी यहाँ पे रहेंगे, रुकेंगे या घर जाके चर्चा करेंगे तो उस पर कॉस्ट शीट लगाइए आपकी अपनी, आपकी जमीन से लेके अपना समय के से लेके हर चीज जिसमें आप लगाने जा रहे हो, और जरूर उसमें फायदा है ही है. वो करोगे तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है. कि जैसे सर ने बोला तब जाके MRP लगेगी ना, तब मैं विश्वास से बोल सकूंगी मुझे तो यही पैसा चाहिए, ये मेरी MRP है. बोलती जी हमारे एक व्यक्ता है तो वो कहते हैं आज जूता मैं खरीदने जाती हूँ बाटा में या कहीं भी तो मैं AC वाले शोरूम में जाती हूँ. क्यों? जूता खरीदना है भाई. और मैं सब्जी कहाँ से खरीदती हूँ? रोड पे. क्यों मैं ऐसे करती हूँ? क्यों मैं नहीं AC वाले शोरूम से सब्जी लेती हूँ? क्यों? मैं खाने वाली हूँ ना, वो तो मेरे जूते पैंट पे जाने वाले हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि वो सब्जी की पैकिंग किस तरह से, उसकी वैल्यू एडिशन मैंने क्या किया. वही सेम चीज बिग बास्केट और जो भी फलान इनका है सब लोग ला रहे हैं, तो वो लोग अच्छी सी पैकिंग करके दे रहे हैं तो उनको भाव भी मिल रहा है. पर जो आम वाला जो है वो ऐसे ही ऐसे टोकरा पटक के रख देता है तो नहीं होता है उसका. लेकिन अच्छी सी पैकिंग वैकिंग सब करके उसके ऊपर आज जो ड्रैगन फ्रूट है, हर एक ड्रैगन फ्रूट पे स्टिकर है तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई. बिकॉज हैमरिंग है. જાહેરાતોનો મારો તમારો મગજ ફેરવી દે. તમારો દીકરો કેડબરી માગે, ઘરની ગોળ પાપડી નહીં થાય. એક્ઝેક્ટલી. અને કેડબરી તમને હું વાત કરું એનો ભાવ શું છે ખબર છે તમને? કેડબરી ગોળ પાપડી કરતા ડબલ છે. એમ નહીં, ના ના ના, 800 રૂપિયા કિલોમાં ઘરમાં પડે છે આપણને. હવે 800 કિલોમાં દેશી ગાયનું શુદ્ધ ઘી આપણને મળે. એક્ઝેક્ટલી. એને જો કોકો નાખેલી, સાકર નાખેલી. કેડબરી ચોકલેટમાં શું છે? કોકો છે, સાકર છે અને ઓઇલ છે, બસ. એના સિવાય કોઈ વિટામિન નથી, એનર્જી નથી. અને આ તો એનર્જીના બધા ટીવીના ઉપર બતાવે આ પહેલવાન થઈ ગયો. હવે આપણે આ ગોળ પાપડીને કેડબરી બનાવવી પડશે. એ ખવડાવો તમારા દીકરાઓને. અને એ જ વાત અમે हॉट चॉकलेट ની જ્યારે કરીએ ने, આજે बच्चा जब सुबह को उठता है हॉट चॉकलेट पीना चाहता है, हॉर्लिक्स ये वो फला दिन का, हम लोग हमारी स्कूल में कहते हैं बच्चों को हॉट चॉकलेट दीजिए, लेकिन काय का तो नाचनी अपनी रागी जो होती है वो रागी का आटा आप घी में सेकिए, उसमें आप पानी डालिए, गुड़ में मिलाइए. यू टेल योर चाइल्ड, आपके बच्चे को 5 महीने से आप पिलाओगे कि यही हॉट चॉकलेट है, वो जाए कहीं और बोले वो हॉट चॉकलेट है, स्टारबक्स में या कहीं भी नहीं जाएगा वो. और मेरी स्कूल के बच्चे यही करते हैं आज भी. अभी लॉकडाउन के समय में पेरेंट्स का फोन आता है, बोलते हैं मैम वो मेरा बच्चा बोल रहा है मैं जो हॉट चॉकलेट दे रही हूँ वो नहीं है, वो स्कूल का हॉट चॉकलेट उसको चाहिए. तो आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो तो बताइए. तो मैंने बोला हाँ ये बात है, हम जो रागी का आटा है उसको सेक के घी में अच्छे से
ये करते हैं, ये हॉट चॉकलेट है। और ये बच्चा इज वेरी क्लियर, क्यों स्कूल में हॉट चॉकलेट किया है, ये बहुत ही बढ़िया है, ये वाला नहीं है। So how you want to sell it and what you want to name it? 800 રૂપિયા લેબલ લગાડવાની છૂટ અને ખેડૂતને એના ભાવની લેબલ લગાડવાની छूट, या तो पैसा हमें कैसे लेना है वो हमको आना चाहिए, नहीं कि हम मार्केट कर रहे हैं। ये फिर लॉकडाउन के बाद मुझे ये भी ख्याल आया, ये और जब सर ने बताया खाने पीने की चीज पे पैसा है, ऐसे ही पैसा बनेगा, तो ऐसे ही करना है। ये तो बड़ा बिजनेस है, જાગૃતિ લાવना जरूरी है। यस यस, અને વસ્તી આધારિત છે ને, વસ્તી તો વધતી જાય છે અને આ ખાવા પીવાની ચીજ તો જોઈ છે। इसके लिए जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने खुद ने जो प्रोग्राम रन किया है, ठीक है, जनरल ऐसे बात नहीं सुनाई। हाँ जरूर, गोल क्या જેટલું જોવે એટલું વાવેતર કરીએ તો ભાવ સારો આવે। તો ઘરે આપણે જે જોવે ને એટલું વાવેતર કરીએ તો ભાવ સારો આવવાનો। हाँ, दो सरों को बोलना है, इनको प्लीज पहले इनको बोलना है और फिर इनको। એક ઉદ્યોગની કેપેસિટી વધતી જાય છે, રો મટીરીયલ એને વધારે જોવાના છે, કોઈ હરીફાઈ થઈ નથી। બલરામભાઈ એક પ્રશ્ન कंप्लीट हो जाने दो फिर लेते हैं। એક વાત આવી ને એટલે હું કહું કે અમે એક વખત ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરતા ને ત્યારે રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ તરીકે મારો વારો હતો અને રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર તરીકે અમે શૌચાલય બનાવવાનો સ્વચ્છ ભારતનો એક પ્રોજેક્ટ આવ્યો હતો, ખબર હોય તો ગવર્મેન્ટનો। એમાં સંડાસ બાથરૂમ બનાવવાનો જે પ્રોજેક્ટ હતો એમાં સૌથી જાતે મધ્યપ્રદેશમાં જે વનવાસી ભાઈ રહ્યા એ લોકો સંડાસમાં જે જંગલમાં જ બધે જવાનું હોય એ લોકોને, તો કીધું કે તમે રિસર્ચ બનાવો હોય કે આ સંડાસ બાથરૂમનું જે આદિવાસી ભાઈ છે આપણા જે ડાંગમાં ને એમાં એના માટે બનાવો તમે। એટલે અમારી જે હતી એને કીધું કે નહીં બનાવ્યું અમે, તો કે કેમ કે રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ તરીકે તમારે બનાવવું પડે, ખાલી બરાબર પકડો, રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ તરીકે તમારે બનાવવું પડે નથી સંભળાવતું એટલે સાંભળવામાં તકલીફ હોય ને। મેં કીધું હું રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમે ન બનાવી શકીએ, કારણ કે જેને ખબર છે એ લોકોને જે સમસ્યા છે એને ખબર હોય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે જેને કાંટો લાગતો હોય એને ખબર હોય, સંડાસ બાથરૂમ ત્યાં આદિવાસીઓને કેવા જ હોય છે એને ખબર હોય। આપણે ત્યાં ઊભા સંડાસ બાથરૂમ દઈ દે, એ લોકો ઊભા સંડાસ બાથરૂમ નથી યુઝ કરતા। એમ ખેડૂતોને શું સમસ્યા છે એ ખેડૂતોને ખબર હોય। આજ ખેડૂતોના જે કાયદા બન્યા છે ત્યાં એક પણ ખેડૂત ઉભો નતો, ખેડૂતનો જે કાયદો બનાવ્યો ત્યાં ખેડૂતો એકય કાયદો નથી બનાવ્યો, બધાએ અધિકારીઓ કાયદા બનાવેલા। સમસ્યા મેં ન્યા છે, સમસ્યા ન્યા થઈ છે। એટલે મારે ખાલી કહેવાનો મતલબ એમ જ છે કે તમારા બાળકોને ભણાવો, આગળ વધારો, પણ એને કહેજો કે છેલ્લે ખેડૂતોને ભૂલી ન જતા, ખેડૂતોને હિતમાં રહીએ અને તમામને હિતમાં રહીએ એવી રીતનો કાયદો બનાવે। आप कुछ बोल रहे थे। નમસ્કાર, આમ તો મારું મૂળ વતન છે ગીર સોમનાથ તાલાળા। ગીર એમ કહેવાય કે ત્યાંના વિસ્તારમાં મોટા થવું એટલે સિંહની સાથે જ આમ તો મોટા થવું એમ। પેલા ખાલી બેકગ્રાઉન્ડ આપી દઉં એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવે કે આ વિસ્તારમાંથી કોણ। એટલે સિંહને આમ જોઈએ તો નજીકથી પણ નિહાળેલા, ત્યારે પણ એમ કે ધ્રુજારી નથી આવી એમ। પણ જ્યારે બીએડ કરવા ગયો ત્યારે પહેલી વખત સ્ટેજ પર આવ્યો, પણ 7 મિનિટ જ્યારે લેક્ચર આપ્યું ત્યારે મારા પ્રિન્સિપાલે મને એમ કીધું હતું કે ભાઈ તારે બીએડ કરવાની જરૂર નથી, હવે નીચે ઉતરી જા, તું ક્યાંક બીએડ કરીને આવ્યો છે એવું મને લાગે છે। મેં સર મેં એક દિવસ પણ બીએડ નહીં, પણ હું ક્યારે મેં લેક્ચર આપ્યું નથી એમ, તો ત્યાં બીએડ તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે જે આધારે કીધું હોય એ કોન્ફિડન્સના આધારે કીધું હોય કે કોઈ પણ આધારે કીધું હોય, એટલે આમ તો એ આ ટીચિંગ ફિલ્ડ આવ્યા પછી આમ ખબર પડી કે ભાઈ ખરેખર ટીચિંગ શું છે એમ। પણ લોકડાઉન આવ્યા પછી ખબર પડી કે આપણે ખરેખર એક કુવાના દેડકા સમાન હતા એમ। ખરેખર દુનિયા તો બહુ મોટી છે અને દુનિયાની અંદર બહુ મોટા મોટા અજગરો પડ્યા છે, આપણે એની અંદર કઈ નથી, માછલી પણ નથી હજી। એટલે આમ જોઈએ તો વાત કરું આજથી 12 કે 13 વર્ષ પહેલાની, ગીરની અંદર કેસર કેરીનું બહુ મોટું ઉત્પાદન છે। 3 વસ્તુ ત્યાંની પ્રખ્યાત છે, એક કેસર કેરી, કેસરી સિંહ અને કેસરી ગોળ। આજે પણ કેસરી ગોળ છે એ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ની અંદર આજે ઓર્ગેનિક ગોળ છે એ વિશ્વ
હા ગાય તો છે ગાય તો ગીર ગાય તો છે એની તોલે તો દુનિયાની એક પણ એમ કહેવાય કે શું કહેવાય વેદોમાં એનું વર્ણન છે કે દિલીપ રાજા છે એને જ્યારે જે ગાય મળી હતી કામધેનુ એ ગાય એટલે જ ગીર ગાય એવું કહેવાય છે. એટલે આવી રીતે એમ કહેવાય કે ગીર ગાય તો છે અને આજે હવે લોકોને ખરેખર ખબર પડી કે આપણે આપણો ખરેખર ગૌવંશ તો ખરેખર વિદેશના ઘણા દેશોની અંદર એમ કે આજે મોટો થાય છે. આપણે ભૂલી ગયા આપણી સંસ્કૃતિને, પણ વિદેશના ઘણા લોકો ખાસ કરીને બ્રાઝિલ, કેનેડા એમ કે આ બધા દેશો છે, આપણે એમ થાય કે આ બધા દેશો કેમ આટલા બધા પ્રગતિશીલ બનવા માંડ્યા એમ, અને આપણે લોકો અહીંથી ભણી ભણીને ત્યાં નોકરીઓ કરવા માંડ્યા. તો આપણે એમ થાય કે આવું કેમ એમ. તો બ્રાઝિલની તમને વાત કરું કે લોકોએ આપણે ત્યાંથી ગીરના આંખલા અને ગાયો સારી જે બહુ મોંઘી કિંમત આપીને જે લઈ ગયા અને એનો જે ઉછેર કર્યો એને કારણે આજે બ્રાઝિલમાં 50 લાખ ગીર ગાયો છે. અટલ બિહારી વાજપેયીએ ભેટ આપેલો પેલો આંકડો. ભાવનગરના મહારાજા પાસે બ્રિટિશ જમાનાની વાત કરું છું. કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબ એમના લઈ ગયા હતા બ્રાઝિલ વાળાઓ, એને એ લોકોએ એનું બ્રીડિંગ કરીને આજે એ લેવલ સુધી આ ગીર ગાયને પહોંચાડી છે કે 60 લીટર દૂધ આપે છે અને 50 લાખ ગીર ગાયો બ્રાઝિલમાં ખુલ્લામાં ચરે છે. અને આપણે આપણી ગીર ગાયો ગુમાવી દીધી, 4 લીટર ઉપર 3 લીટર ઉપર લાવી દીધી. પાઠિયા ઢોર જોડે એનો મેળાપ થાય પછી આવું જ થાય. એ આ સાથે સાંઢ બી ભેગા થઈ ગયા હતા, એ સાંઢના બ્રીડિંગ માંથી આ બધી પ્રજોત્પત્તિ છે. એટલે આમ જોઈએ તો ખરેખર આપને એમ થાય કે આ બધા બીજા દેશો છે એ આટલા બધા કેમ વધારે એમ કે એની માથાદીઠ આવક ને આમ રેશિયો તપાસીએ તો એની વાર્ષિક આવક ને માથાદીઠ આવક આપણા કરતા વધારે કેમ છે. તો આ લોકોએ કહેવાય ને કે આ લોકોએ સંશોધન પાછળ બહુ વધારે એમ કે રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. આજે પણ વિકસિત દેશો તમે જોવો ને તો વિકસિત દેશોની પાછળ એનું બજેટ જોવો ને તો ખબર પડે કે દાખલા કે આપને એમ થાય કે ચાઇના છે એ આપણી ઉપર કેમ આમ હુંકાર કરે છે, તો જોવો તો ખરા એનું બજેટ કઈ બાજુ ઉપર છે. સંશોધનમાં એનું બજેટ ખાસ કરીને કોઈ પણ દેશને તમારે તપાસ હોય ને તો એનું બજેટ ક્યાં વપરાય છે એના ઉપરથી ખબર પડે કે આ દેશ આજથી 10 કે 25 વર્ષ પછી ક્યાં હશે. એમાં ભારતને તપાસો કે ભારતનું બજેટ આજે શેમાં વપરાય છે? ભ્રષ્ટાચારમાં વપરાય. ખાસ આજે મોટા ભાગનું ભારતનું બજેટ ભ્રષ્ટાચારમાં વપરાય. આજે સામાન્ય માણસને કાગળિયો કઢાવવો હોય ને ખાસ કરીને તો પણ 5 ધક્કા ખાવા પડે છે ઓફિસોમાં. એટલે આ વસ્તુની સિસ્ટમને કોઈ નહીં સુધારી શકે, આપણે સુધારવી પડશે. ઘણી વખત આપણે વાત કરીએ ને કે ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી છે, એક ખેડૂતને કરવી છે, નથી નહીં. હું તો એમ કહું છું કે ઓર્ગેનિક થી પણ સારી ખેતી કરે છે કરવા વાળો એક એવો વર્ગ છે કે જેને આજ સુધીમાં ઝેરનું એક પણ ટીપું જમીનને કે દેખાડ્યું નથી, પણ છતાં એની પાસે ઓર્ગેનિક સર્ટી નથી. આવા ગીરની અંદર અને ઓલ ગુજરાતની અંદર ઓલ ભારતના એવા કેટલાય ખેડૂતો છે કે જેની પાસે છે ખરેખર ઓર્ગેનિઝમ છે પણ નથી, એની પાસે સર્ટી નથી. તો આજે મને આ વર્ષે એટલે કે ક્યારેક શું થાય ખબર, આપણી શક્તિનો અહેસાસ ક્યારે થાય તો કે જ્યારે માણસ છે ને નીચે પડે ને ત્યારે જ એને એની શક્તિનું ભાન થાય. લોકડાઉન ની અંદર નોકરીઓ જતી રહી, પગાર બંધ થઈ ગયા ને ત્યારે એમ થયું કે હવે કંઈક કરવું જોઈએ, કંઈક પડ્યું છે તો કંઈક કરવું જોઈએ. તો હવે તો પછી વિચાર્યું શું કરવું જોઈએ એમ. તો બાપ દાદાનો વખત એક જૂનો બાપાએ વાવેલો બગીચો છે, ત્યાં 5 વીઘા જમીન છે મારે ગીર તાલાળાની અંદર, અને ત્યાં મારા પપ્પાએ વાવેલો બગીચો. હું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે એવી રીતે ડોલ અને એવી રીતે પાણી સારી અને અમે એ બગીચામાં જતા, અને બગીચો મોટો થયો. ત્યાર દરમિયાન ભણીને અમે બહાર નીકળી ગયા. તો પછી ખેતી કરવાનો સમય આવવા જ નથી જોતો ભાઈ. તો ભાઈ ખેતી તો કે દૂર જ રાખે, ભાઈ ખેતી કરવી નથી. કારણ એટલે બાપાએ કીધું એમ કે ખેતી કરે ને એને દીકરી ખાસ કરીને સમાજની એક માન્યતા. જો શા માટે આજે સમાજની અંદરથી બાપાએ કીધું એમ કે આજે યુવાનનો શું પ્રશ્ન છે, આજે એક યુવાન તરીકે અને બધી જ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈને આજ તમારી સામે ઉભો છું એટલે હું તમને આજે શેર કરીશ કે આજે શા માટે યુવાન છે એ ખેતીથી દૂર શું કામ ભાગ્યો. તમને પણ ખબર પડશે કે ભાઈ શું કામ ભાગે છે. આજે ઘણા એવા વાલીઓ છે ખબર છે કે ખેતીમાં ફ્યુચર છે, છતાં પણ એના દીકરાને કહેશે કે બેટા ખેતી નહીં, તું એના કરતા બીજું કંઈક કર, ક્લાર્કની નોકરી કર, છેલ્લે આ તું
બસમાં કંડક્ટર બન, અથવા તો કાંઈ નહીં ને તો તું દુકાન ખોલીને બેસ, બાકી ખેતી નહીં. તું શું કામ એમ? એને ખબર છે તો તું શા માટે? લગ્ન માટે દીકરીઓ આની અંદર એક સામાજિક બાપા કહે કે સામાજિકતા છે, અને એના માટે આપણે ખબર છે કે આખું સામાજિક માળખું આપણે નહીં કરી શકીએ, પણ એના માટે એકાદ બે ઉદાહરણો તમારે પૂરા પાડવા પડશે, એક બે એક્ઝામ્પલ તમારે પૂરા પાડવા પડશે. આજે એવા એક્ઝામ્પલ આપણે સમાજમાં ધીમે ધીમે મળતા આવે છે. ભાઈ વેલ એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ છે અને છતાં પણ એમ કે ખેતી કરે છે અને સારી આવક મેળવે છે. આ સમય હવે આવી ગયો છે. જો ખેતીનો ઉધારનો સમય હવે છે, અને એનો એક ચોક્કસ સમય હોય છે કોઈ પણ વસ્તુનો. અને હવે એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ અને જેને ખરેખર ખેતી અને ખેતીની પાછળ એમ કે જો ધગસ હોય ને, તો ખરેખર આનાથી વિશેષ એક સમય હોય ને એમ. ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર અને નિમ્ન નોકરી, આ વસ્તુ હું વારંવાર કહું છું. મારી વાઇફ એઝ એ ટીચર છે, ગવર્મેન્ટ ટીચર, એટલે મને આર્થિક રીતે આમ વાંધો નથી, એટલે હું વારંવાર આ વાત ઘરની અંદર મૂકું કે મારે ભાઈ ખેતી કરવી છે, તો ઘરના બધા સભ્યો મને શું કહે, ભાઈ ખેતી નથી કરવી, તું ગમે એ કર, ઉતરે પૈસા તું વેપાર કર. ભાઈ મારે પૈસા નથી જોતા, મારે ખેતી કરવી છે, મારે પૈસાની જરૂર નથી, મારે પણ મારું કંઈક એક છે, મારું એક વિઝન છે કે મારે કંઈક લોકોને બતાવવું છે કે ભાઈ ખેતીમાં પણ કંઈક છે. એક દિવસ હું એ વસ્તુ નથી કરી શક્યો છે, મારા લોહીની અંદર પડેલું છે, પણ હું એ વસ્તુ કરી નથી શક્યો જે તે સમય, તો મારે કરવું છે અને બતાવવું છે યુવાનોને કે ભાઈ ખેતી પણ કરી શકાય છે. અને ખેતીમાં પણ આજે એમ કહેવાય ને કે આમ હું કોમર્સનો વિદ્યાર્થી છું, એટલે કોમર્શિયલ દ્રષ્ટિકોણથી આજે હું ખેતીને જોતો થઈ ગયો કે ભાઈ ખરેખર ખેતી, કારણ આપણે એમ થાય કે ઉદ્યોગપતિ સામે સફળ થાય છે અને ખેડૂત સામે નિષ્ફળ જાય છે. તો એના ઉપર મેં પોતે કરેલું એનાલિસિસ છે કે હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુમાં સફળતા માટે 3 વાતની જરૂર છે. લખવું તો લખી લેજો, નોટેડ પોઈન્ટ છે. 3 મેનેજમેન્ટ છે. એક છે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ, એક પર્સનલ મેનેજમેન્ટ અને એક માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ. આ 3 મેનેજમેન્ટ છે ને, એમાં 3 મેનેજમેન્ટ એટલે કે હંમેશા ઉદ્યોગપતિ છે ને એની 3 આંખો હોય છે. એક નજર એની માણસો ઉપર હોય છે કે કયો માણસ શું કામ કરે છે, કેટલું કામ કરે છે, વેતન શું છે. આ એક. બીજું છે કે રૂપિયા કેટલા જોશે, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપે એટલે કેટલા રૂપિયા જોશે, ક્યાંથી આવશે, ક્યાં વપરાશે. આ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ. એટલે એને ખબર છે નથી ખીચામાં તો લોન લેવી પડશે, લોન લેવી પડશે તો કેટલી લેવી પડશે. આપને એમ થાય કે ભાઈ પૈસા ન હોય તો થઈ જાય ખરા, પણ હું ઘણીવાર મારા વિદ્યાર્થીઓને આ વસ્તુનું ઉદાહરણ આપતો. હું 11મા ધોરણના કોમર્સના એકાઉન્ટના વિષય વિદ્યાર્થીને ભણાવું ત્યારે વચ્ચે ક્યારેક એકાદી આવી વાત લઈ લઉં કે ભાઈ આજે દાખલો મૂકી દે, આ જીવનનો દાખલો સમજીએ. ત્યારે ઘણા ક્યારેક મારા વાંચન ઘણું એટલે એવા ઉદાહરણો આપું કે ભાઈ તમને આજે ધીરુભાઈ અંબાણીની સ્ટોરી સમજાવું, તો બધા કે સાહેબ હાલો તો ચોપડી નીચે મૂકી દે. પછી કે તમને ખબર છે કે આ ભાઈ ધીરુભાઈ અંબાણી ક્યાંના છે? તો 2-4 જણ ખબર હોય, ભાઈ સૌરાષ્ટ્રના છે, કુકસવાડા ગામ છે, એક સામાન્ય નાના એવા 2500 ના ગામની વસ્તીમાંથી આ માણસ, નાના એવા ગામમાંથી આ માણસ આવેલો છે. તો આજે એમ કે આજે આટલું બધું મોટું નામ બનાવ્યું, તો આપણે નથી થતું કે તો ઇન્ડિયામાં સફળ થવા માટે શેની જરૂર છે? તો એક સમયે માન્યતા હતી કે કા પોલિટિશિયનનો મોટો આધાર હોય તો સફળ થવાય, કા તો કે બાપા છે કરોડપતિ હોય તો ઉદ્યોગપતિ બનાય, ત્રીજું કે કા હાયર એજ્યુકેશન હોય તો બનાય. આ 3માંથી જો એકે પણ વસ્તુ ન હોય તો કઈ ન બનાય. તો આ બધી જ વાતો છે ને એ અંબાણી સાહેબે ખોટી પાડી. આ 3માંથી એક પણ વસ્તુ એની પાસે નહોતી. 7 પાસ ધોરણ, વર્નાક્યુલર પાસ અને શિક્ષકની 1 વર્ષની નોકરી કર્યા પછી આ માણસ એડનની અંદર પેટ્રોલ પંપમાં એક સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરે છે, અને ત્યારથી એને વિઝન મળે છે કે કંઈક કરવું જોઈએ જિંદગીમાં. હંમેશા આપણે શું કરીએ, આપણે જ્યાં છીએ ને ત્યાં સંતોષ માણીને બેસી જઈએ. ભાઈ મારે સારું છે, તારે સારું છે, પણ બીજાનું તો વિચાર થોડુંક. તારી પાસે શક્તિ છે તો બીજાનું વિચાર તો સારું. તારે સારું થઈ ગયું તો હવે બીજાનું વિચાર થઈ. તું જે ફિલ્ડમાં છે એ લોકોનું વિચાર, કંઈક વિચારે. કારણ કે એનર્જી છે ને એ પડી રહેશે ને તો એ વેસ્ટ જશે, અને એનર્જી કામે લાગશે ને તો એ કંઈક સર્જન કરશે. એટલે કે યુવા શક્તિ છે ને બે પ્રકારનું કામ કરી શકે. યાદ રાખજો, યુવા શક્તિ છે ને એક પાણીના વેન જેવી શક્તિ છે. આ વર્ષે ઘણાએ અનુભવ કરી લીધો પાણીના વેનનો, પાણીની કેટલી તાકાત હોય ને. જો બંધ બાંધેલો ના હોય ને
તો એ બંધ તૂટી જાય ને તો કેટલાય ખેતરોને વેરાન કરી નાખે અને સ્થળ હોય ત્યાં જળ કરી દે અને જળ હોય ત્યાં સ્થળ કરી દે. અને જો એને યોગ્ય બંધ બાંધવામાં આવે ને તો એ હજારો એકરો જમીનને છે ને લીલી નાગર બનાવી દે. આ શક્તિ છે ને પાણીમાં છે. એ રીતે યુવા શક્તિ છે ને એ પાણી જેવી છે. જો એને બંધન ના હોય ને તો એ વિસ્ફારિત થઈને આજે આપને ખબર છે કે જે બંધન વગરની યુવા શક્તિ આજે વિશ્વમાં ક્યાં ક્યાં તહલકા મચાવે એનું ઉદાહરણ જ આતંકવાદ. આ બંધન વગરની યુવા શક્તિ જ છે એક પ્રકારે. ક્યાંય એજ્યુકેટેડ ને બધું જ છે પણ છતાં એની બંધન નથી. અને જ્યારે કોઈને બંધન આવે ને જ્યારે એ શક્તિને એને યોગ્ય પ્રકારે કામે લગાડવામાં આવે ને તો મોટા મોટું સર્જન થઈ શકે. મહાન વૈજ્ઞાનિકો છે, કૃષિ સંશોધકો છે, એ લોકોએ બંધનથી કામ કર્યું છે. એની ફરજ સમજીને કામ કર્યું છે. એટલા માટે એ લોકો સફળ થયા છે અને બીજા વિશ્વના ઘણા લોકોને એનો રાહ મળ્યો છે. તો આવી રીતે આમ તો અમે હજી એવું કઈ કર્યું નથી, પણ એવી કઈક ઈચ્છા છે કે એવું કઈક કરવું છે. ધીમે ધીમે એવું કઈક એવા રસ્તા ઉપર જવું છે. તો આવી રીતે એમ કે આ 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરું, જ્યારે હું એક વખત મારા પપ્પાએ મને મોકલ્યો કે જા આજે આ કેરીની રિક્ષા છે એના ભેગો જા અને યાર્ડની અંદર કેવું કામ હોય ને જોતો જા અને આપણી કેરીની રિક્ષા ભેગો જા. અને હું ગયો, કેરીની રિક્ષામાં બેસી ગયો. બીજા એક બાજુવાળા ખેડૂત પણ હતા મારી સાથે. કેરી કેવી રીતે એની હરાજી થાય બજારમાં એ લગભગ 7મું 8મું ભણતો અંદાજિત ત્યારની વાત છે. કેરી ઉતરી, હરાજી થતી હતી. મને અંદાજિત આમ ભાવ હતો કે ભાઈ ત્યારે અંદાજિત 100 રૂપિયાની આસપાસ ભાવ આવતો હતો એક બોક્સનો, 10 કિલોના બોક્સનો કેરીનો. આ સમયની વાત કરું છું. તો કેરી ઉતરી અને બપોર થયું એટલે એજન્ટ આવતો હતો અને હરાજી થતી હતી. એટલે અચાનક હરાજી થઈ એટલે 75 રૂપિયા આરજે પટેલ આવું બોલ્યો. એટલે મેં તરત જ કીધું ભાઈ શેના 75 રૂપિયા તમે બોલ્યા? હું તો બહુ નાની ઉંમર હતી, પહેલી જ વખતે ગયો હતો. એટલે બાજુવાળા ભાઈને પૂછ્યું ભાઈ આપણે કેટલા એવા કેરીના? મને કે તારી કેરીના 75 રૂપિયા આવ્યા. મેં કીધું ના હોય, કારણ કે મારી સામે મહેનત હતી. મને ખબર હતી કે મારા મમ્મી પપ્પાએ કેવી રીતે મહેનત કરી, અમે મહેનત કરીને એ કેવી રીતે લાવ્યા, અને 75 જ રૂપિયા. મેં કીધું ભાઈ મારે કેરી કેન્સલ કરવી છે, આ નથી, આની હરાજી નથી કરવી. તો મને કે ના હવે તો ના હાલે. ના હાલે એવું કોણે કીધું? એવું હોતું જ નથી. મારી કેરી મારે પાછી લઈ જવી છે. પછી બીજા બાજુમાં એક આવી રીતે દુકાન હતી, એ ભાઈને જ વાત કરી, ભાઈ મારે આ કેરી વેચવી નથી, એની હરાજી આ લોકો કરી નાખી. તો કે વાંધો નહીં, અત્યારે શાંતિથી બેસી જા, પૂરું થાય પછી ઓફિસમાં જજે, ત્યાં તારી કેરી કેન્સલ કરી નાખશે. પછી ઓફિસમાં ગયો, કીધું ભાઈ આ નંબરની કેરી છે મારે કેન્સલ કરવાની છે. તો કે તમને ખાસ ખબર તમારી જ છે? હા, આ પરચી છે મારી, ચલો કેન્સલ. હવે તમે ક્યાં નાખશો? તમારે આની ઉપર મજૂરી ચડશે, અહીંયા રાખશો તો તો અહીંયા તમે રાત્રે ક્યાં રાખશો? રાત્રે તમારે રહેવું પડશે. જે થાય પછીના પ્રશ્નો જોયા છે, પણ આજે આ કેરી કેન્સલ કરવી છે, કારણ કે 75 રૂપિયામાં વેચાયેલી નથી. નાના રોપડાની કેરી છે. આ કેરીની કિંમત સારી હોય એ કેન્સલ કરી. એટલે બીજા ખેડૂત મારી સાથે હતા ને, મને કે આ તારા ફાધર છે એ ખીજાશે અને આજનો આ સારામાં સારો ભાવ હતો. મેં કીધું ના. પછી બાજુવાળાની સલાહ લીધી, ભાઈ શું કરાય એમ, મને ખબર નથી. મને કે વાંધો નહીં, કેરી કેન્સલ કરી નાખી. 50 કાર્ટૂન હતા બોક્સ, એ મેં મારી પોતાની હાથથી લઈ અને બાજુની ઓફિસમાં મૂકી દીધા. અહીંયા રાખું છું, વાંધો નથી. મને કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ સવારે પાછા આવજો. અને તમારે કોઈ પણ એજન્ટને ત્યાં રાખવા હોય ને છૂટ હોય, એમ એવું કઈ નથી કે અહીંયા જ રાખવા કે બીજે દિવસે સવારે ઘરે ગયો સાંજે, એટલે બાપાને વાત કરી તો મને કે તને કોઈ આપડાયો કર્યો તો કેમ 70 રૂપિયા તો અહીંયા કે ભાવ જ નથી હાલતો, આટલો અને સારો ભાવ કહેવાય, આમ છે તેમ છે. મેં કીધું વાંધો નહીં, જે થયું હોય, પણ હવે હું જ જઈશ પાછો, તમે ના જતા. હવે મેં જે કર્યું ને એ હું જ હવે સુધારીશ. પછી હવે મને ખબર પડી ગઈ ક્યાંથી રિક્ષા મળે, ક્યાંથી યાર્ડમાં જવાય. બીજે દિવસે ગયો અને ત્યાં જઈ અને સામે બાલવી કૃપા કરીને બીજી એક પેઢી હતી એજન્ટની, ત્યાં 2 મજૂરોને કીધું ભાઈ હવે આ ત્યાં મુકાવેલું છે. મને કે 50 રૂપિયા લાગશે. વાંધો નહીં, મૂકી દો. 50 આપ્યા. બીજે દિવસે એ કેરીની હરાજી થઈ અને બાલવી કૃપાની અંદર 130 રૂપિયામાં કેરી ગઈ.
તો વિચાર કરો ઈ કેવડો ડિફરન્સ હતો. ઈ જ્યારે મારા ફાધરને વાત કરીને ત્યારે મને તો પણ એ સ્વીકારતા નહોતા. શું કામે ખબર? એક ઘણી વખત છે ને ઈ આમ હર્ટ થતું હોય એમ કે ભાઈ મેં ના પાડી હતી છતાંય પણ આમ કર્યું અને આમ થયું. તો એ એટલે ત્યારે ખબર તો પડી ને કે ના, એટલે ત્યારે મને એવી ખબર પડી કે ખેડૂત માટે છે ને ઉત્પાદન તો મહત્વનું છે, એના કરતા માર્કેટ છે બહુ મોટું મહત્વનું છે. અને શા માટે ઉદ્યોગપતિ વધુ સફળ થાય છે? તો કે એની માર્કેટ ઉપર નજર જ નથી. આજે એવા કેટલાય ખેડૂતો મેં જોયા કે જે ઉત્પાદન સારામાં સારું કરે છે, પણ માર્કેટમાં વસ્તુ પાણીના ભાવે જતી હોય છે. આ વસ્તુ આજે એ વસ્તુ પાણીના ભાવે વેચાય છે, એટલે જ એ કિસાન ત્યાં ને ત્યાં જ છે. આજે વર્ષો પછી એનું સ્થાન છે ને એ ઉપર જવાને બદલે નીચું જતું જાય છે. એવી રીતે તો આજે માર્કેટ અને ત્યાર પછી ફાઇનાન્સ, માર્કેટ અને પર્સનલ, આ ત્રણ વસ્તુ છે ને એ તમારે ખેતીમાં લાવવી પડશે. આ ત્રણ વસ્તુ આવશે ને તો ખેડૂતને કોઈ નહીં રોકી શકે. અને એના માટે કોણ કરી શકશે? તો કે આજનો એજ્યુકેટેડ વર્ગ છે ને એ આ કરી શકશે. આજનો એજ્યુકેટેડ વર્ગ જો એની બાગડોર છે ને એ પોતાના હાથમાં લઈ લેશે ને તો ઓટોમેટિક